नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। आसतु जानिबा 1/8/2026 शनिवार दिन सेकेंड क्लस्टर स्तरीय बैठक में शिक्षक मानक निमंते केउं सब प्रसंग रही 2026-27 शिक्षावर्ष निमंते सेकेंड क्लस्टर स्तरीय बैठक परिचालना पई सरकार तरफ पदक्षेप चूड़ांत पर्यायर पहुंची। समस्त डीओ मानक लेटर जारी करा जिबा संगे संगे अगस्ट मासर क्लस्टर स्तरीय बैठक निमंते एजेंडा मध्य प्रस्तुत हो सारी। अगस्ट मासर प्रथम सप्ताह यह मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक को परिचालना करने राज्य में थिबा समस्त डायट फैकल्टी मानक द्वारा समस्त सीआरसीसी मानक वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम मध्य समाप्ति हो सारी। एबे आसंतु जानिबा सेही एजेंडा रे अगस्ट मासरे शिक्षक मानक निमंते केउं सब प्रसंग गुड़िक रही। अगस्ट मासर हमर जो क्लस्टर स्तरीय बैठक रही से संबंध में सीआरसीसी मैंने गोटे दिन जहाँ ट्रेनिंग नेबे नेक्स्ट आमर अगस्ट मासर प्रथम सप्ताह प्रथम शनिवार दिन क्लस्टर स्तरीय बैठक अनुष्ठित हो 1/8/2026 तारिख। कार्यसूची रही स्वागत एवं कार्यसूची सूचना प्रदान, पूर्व बैठक विषय आलोचना, गैलेरी वाक, मौलिक साक्षरता, मौलिक संख्या ज्ञान, दलगत उपस्थापना एवं न्यस्त कार्यर आलोचना, मध्याह्न भोजन विरति, तापर रही विद्यालय परिदर्शन और आलोचना, बेस्ट प्रैक्टिसेस, तापर शिक्षण सपन रजिस्टर, जिला और क्लस्टर स्तरीय शैक्षिक आलोचना, संक्षेपण मु कौन शिखिली एवं न्यस्त कार्य। प्रथमे शिक्षक मान सहित सीआरसीसी आलोचना करेंगे। पूर्व बैठक विषय वस्तु कौन आलोचना होता 15 मिनिट, से 15 मिनिट मध्य जुलाई मासर आलोच्य विषय गुड़िक कौन थी से गुड़िक गोटे गोटे रिकेप करेंगे। तापर परवर्ती टॉपिक को जीवे। परवर्ती टॉपिक रही गैलेरी परिभ्रमण, ये 30 मिनिट रही। जुलाई मासर क्लस्टर स्तरीय बैठक में केउं सबू कार्य प्रदर्शन पर आलोचना करा जाइथिला, आउ प्रदर्शन कौन करा जाइथिला, व्यक्तिगत भाव में प्रस्तुत करी आनिथिबा अभिनव कार्य को उभय शिक्षक शिक्षार्थी मानकर ड्रॉइंग सेटा पीपीटी माध्यम प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक शिक्षयित्री मानक द्वारा प्रदर्शित कार्य बुली बुली देखिए, प्रतिपुष्टि बा फीडबैक देवे। आपण विद्यालय क्यों सब कार्य गुड़िक कौन करेंगे बोली भाविचंती, से कार्य करा जिबा द्वारा कौन लाभ हेबो से विषय रे खोला आलोचना करेंगे। गैलेरी परिभ्रमण में शिक्षक शिक्षयित्री सीआरसीसी मानकर कार्य रही। श्रेणी में करा जाइथिबा अभिनव कार्यर वीडियो, दैनिक पाठ योजना, शिक्षण सपन रजिस्टर, श्रेणी परिचालनार वीडियो, उत्तम अभ्यास गुड़िक वीडियो करेंगे। पाठ आधारित शिक्षण सामग्री, अभिनव कार्यर सोपान, प्रभाव, फलाफल उपर विवरणी बा केस स्टडी करेंगे। से श्रेणी परिचालना समय आसीथिबा असुविधा और तार समाधान अन्यान्य सब कार्य को तालिका करेंगे। शिक्षार्थी मानकर कार्य कौन रहिबो, पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिकार अभ्यास कार्य, शिक्षार्थी लेखा, चित्रांकन, प्रकल्प कार्य, लेखिला बेले शिक्षार्थी करथिबा त्रुटि और ता संशोधन, मान निर्धारण, प्रार्थना सभा पिलामान करुथिबा उत्तम अभ्यास गुड़िक तालिका करेंगे। 3 नंबर प्रसंग रही बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। शिक्षक शिक्षयित्री माने बैठक को जीवा पूर्व यही प्रसंग को टिके मन ध्यान देकी शुणिबे। मौलिक साक्षरता बा मौखिक भाषा विकास प्रदर्शन 30 मिनिट। ये मौलिक साक्षरता मौलिक भाषा विकास 30 मिनिट समय दिज्व। से 3टी जिनस मुख्य रही। मौखिक भाषा विकास गुरुत्वपूर्ण कहीं, मौखिक भाषा विकास सह जड़ित कौशल गुड़िक कौन, मौखिक भाषा विकास कें सब कार्य कर तौक दि जाए। मौखिक भाषा विकास उद्देश्य गुड़िक 3टी उद्देश्य ये एक पिलामानकर कथन, श्रवण और चिंतन दक्षता विकास करिबा, 2 पठन और लिखन मूलद्वार विकास करिबा, 3 पिलामानक मातृभाषा को आधार करी मानव भाषा आड़को अग्रसर करिबा। मौखिक भाषा विकासर कौल गुड़ी ये रहा उद्देश्य विकास। ये 6टी विकास देइछि। मौखिक भाषा विकास निमंते कौन भाव को परिप्रकाश कराइबा, प्रतिक्रिया देवा, सारांश बाहर करिबा, अनुमान करिबा, नूतन शब्दर प्रयोग करिबा और प्रश्न पचारिबा। ये 6टी मौखिक भाषार कौशल दि जाइए। से मौखिक भाषा विकास संपर्कित किसी शिक्षण कार्य भी आलोचना करा जिवो। चित्र आधारित आलोचना, अनुभूति आधारित आलोचना, गल्प कथन और आलोचना, कविता आवृत्ति आउ मौखिक खेल, अभिनय संलाप। मौखिक भाषार विकास
ଉପର ଯେଉଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜିର କ୍ଲଷ୍ଟର ବୈଠକରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯେ ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏକ ନମୁନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସିଆର୍ସିସିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ଡାଏଟ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରିଂ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଠ 5 ରହିଛି। ଏ ପୁସ୍ତକଟି ରହିଛି ଆମର ଝୁଲଣା 1 ପୃଷ୍ଠା 27 ଆଉ 28ରେ ଥିବା ପାଠ 5କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଖାଇବେ। ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାହାରି ଆଧାରିତ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧନକ୍ରମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁ ଆକାରରେ ବସାଇ ବହିର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କେଉଁଭଳି ଏଠି 17ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। এই 17ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବେ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେ ଯାହା ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନିଂରେ MCM ବୈଠକରେ ଯେଭଳି ସେୟାରିଂ କରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ এই ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ସେଇଭଳି ସେୟାରିଂ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥନ ଶୈଳୀ ଆଉ ମୌଖିକ ବିକାଶଟା ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସାଧନକର୍ମୀ ପାଇଁ ଏକ ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି କ୍ଲଷ୍ଟର ବୈଠକରେ ଯେତିକି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା କହିବେ ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ 2ଟି କି 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଶୋଧନ କରାଇବେ। ତାପରେ ଖୋଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ ଆଉ ଲେଖିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଗଲା, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବହିରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ମୌଖିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନର ବର୍ଗୀକରଣ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିଗଲେ ମୌଖିକ ବିକାଶର ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଅନୁଭୂତିମୂଳକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆଉ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ବର୍ଗୀକରଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସେମାନଙ୍କର କଥନ ଦକ୍ଷତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚୟ ବିକାଶ ଘଟିବ। ସାଧନକର୍ମୀ ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। କୌଣସି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ପଚାରି ପାରିବେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପଚାରି ପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ିବେ ଓ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ କରିବେ। ଆଲୋଚନାକୁ ଏକ କଥୋପକଥନ ବା ସଂଳାପରୁ ରୂପ ନେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଆଧାର କରି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଇଏ ଥିଲା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଥିଲା ଭାଷା ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ଅଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ 30 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆମର ଯାଦୁଇ ପେଡ଼ିରେ ଥିବା ଆଉ ଜିକେ କିଟ୍ରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଦଶକ ଆଧାର ବ୍ଲକ ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣିତର କେଉଁ ଧାରଣା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପଚାରିବେ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ ବିଭକ୍ତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଚାର୍ଟ ଦେଇ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବ୍ଲକ ଆଉ ରଡ଼ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜେ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷରେ କରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ସୋପାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କେଉଁ ପନ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ସମ୍ବଳ ଆଧାରରେ ସେହି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା କି, ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ କେଉଁ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ।
ସିଆର୍ସିସି ସାର୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନମୁନା ଦେଖାଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟମାନ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନରେ କିପରି ଯୋଗ ବିୟୋଗ ହୁଏ ସୂଚନା ଦେଇସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ 5ଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବେ। 3ଟି ଦଳକୁ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ 2ଟି ଦଳକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। 60 ମିନିଟ୍ ରହିଛି, 1 ଘଣ୍ଟା। 10ରୁ 4 ବୈଠକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦଳ 1 ଝୁଲଣା ପାଠ ବହିର ପାଠ 1ରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ। 2 ନମ୍ବର ଦଳ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଶୁଆର ଜନ୍ମଦିନରେ ଥିବା ଚିତ୍ର। 3 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ଯାଦୁପେଡ଼ିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କିଛି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ସିଂହ ମୂଷାରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। 4 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ନୀଳ ରଡ଼ ହଳଦିଆ ଘନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ହଳଦିଆ ଘନ ନୀଳ ରଡ଼ ଦିଆଇ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିୟୋଗର ସେମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ସମ୍ବଳ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି, ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ, ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା 30 ମିନିଟ୍, ଯେଉଁଟି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବ। ସେହି ବୈଠକରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଭୌତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶର ଉପାଦାନକୁ ନେଇ କିଛି ପିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେ ପିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପିପିଟିର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଠ ଟୀକା ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରେଜିଷ୍ଟର MCM କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ଲିଟେରାସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରିସି କର୍ଣ୍ଣର ପାଠାଗାର ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ରହିଥିବ ତା'ର ଏକ ନମୁନା ସେ ପିପିଟି ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏ ପୂର୍ବରୁ ସିଆର୍ସିସି ସାର୍ ଯେଉଁଠି ହେବ ବୈଠକ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ବିଷୟରେ ପିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କଥା ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଯାଇ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ MCM ବୈଠକରେ ସିଏ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସିଆର୍ସିସି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ମତାମତ ଦେବେ, ଆଉ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ମତାମତ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମତାମତ ରହିବ, ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ଓ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା 30 ମିନିଟ୍। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ପୂରଣ କରି ଆଣିଥିବେ, ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ସିଆର୍ସିସି ମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିନଥାଏ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେହି ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଦେଖି କିପରି ପୂରଣ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ବୁଝି ନେବେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଯିବେ। ପ୍ରତି ମାସ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅନୁସାରେ କିପରି ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ସେଠି ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ଭାଷା ଗଣିତରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦ୍ଧତି ଏହା ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାଷା ଗଣିତରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ ଔପଚାରିକ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ ମୌଖିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଏବଂ ସୁମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରଟି ସିଆର୍ସିସି ସାର୍ମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପରେ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସର ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ସେଠି ଦେଖି ଦେଖି କହିବେ। ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ
ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ଦେଖିବେ। ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦ୍ଧତି ଏହା ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଏସବୁ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସମାନ ରେଜିଷ୍ଟରଟି ପୂରଣ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଦେଖି। ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା? ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଦଳ 1 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିଥିବା ଓ କରିପାରିନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳକୁ ଅଛି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିଥିବା ଓ କରିପାରିନଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗଣିତରେ। ତୃତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିଥିବା ଓ କରିପାରିନଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା। 4 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ସେଇଭଳି ଗଣିତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ପାଇଁ। 5 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିଥିବା ଓ କରିପାରିନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା। ଆଉ 6 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ଗଣିତ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ଯେଉଁମାନେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯେଉଁମାନେ ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦଳ କରି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ସିଆର୍ସିସି ସାର୍ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ଆଉ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ ଯେ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା କି ଓ ଯଦି ଥିଲା କିପରି ଥିଲା। କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଜିଲ୍ଲା ଓ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ବା କ୍ଲଷ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଆଧାରିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ICT ଇନୋଭେସନ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଏନି ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସିଆର୍ସିସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସେହି ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ନିଜ କ୍ଲଷ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଥିବା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସର୍ବଶେଷରେ ସିଆର୍ସିସି ସାର୍ମାନେ ସଂକ୍ଷେପଣ ଓ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବୈଠକରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ କି ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଉ କି FLN ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଇଏ କିଛି ସେୟାରିଂ କରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ସମ୍ବଳ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସିଆର୍ସିସି ଆମର ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବେ। ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା କେଉଁ 3ଟି କଥାକୁ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କହିବେ। 3ଟି ଧାଡ଼ି ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ, ଲେଖି କହିବେ। ଉପସ୍ଥାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ସିଆର୍ସିସି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିବାର ସେ ତଦାରଖ କରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ MCM ବୈଠକଟି ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା 1/8/2024 ଶନିବାର ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ପାଇବେ 3/8/2024 ସୋମବାର ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ MCMର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଟିଂ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିପରି ଲେଖିବା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତଳେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।